जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा बनचारी। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा बनचारी। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Haribal, 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 Haribal. जग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य श्रीमाता भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की Iskcon BBD founder Acharya Divine Grace Prabhupada की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुषुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी.
So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 5. Chapter is entitled Frustration of the Sacrifice of Daksha. Text number 9. ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 4.5.9. But in English, so Kannada people cannot chant, they can chant from their mobile. Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Uchur Vipako Brijinasya Tasya Das Yat Pasyantinam Druhiritam Prajesha Sutam Satim Avadadho Anagam Sutam Satim Avadanagam Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Uchur Vipako Brijinasya Tasya Uchur Vipako Brijinasya Tasya Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Sutam Satim Avadadho Anagam Sutam Satim Avadhanam Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Uchur Vipako Brijinasya Tasya Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Sutam Satim Avadadho Anagam Sutam Satim Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Uchur Vipako Vrijinasya Tasya Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Sutam Satim Avadhanagam. Difficult verses or Mataji's. Prasuti Mishra Striya Udvigna Chitta Uchur Vipako Vrijinasya Tasya Yat Pasyantinam Duhitrinam Prajesha Sutam Satim Avadhanagam. Prasuti Mishra, Prasuti Mishra, headed by Prasuti. headed by Prasuti. Striya, the women. Udvigna Chitta, Udvigna Chitta, being very anxious. Uchuhu, said. Vipaka, the resultant danger. Brijinasya, of the sinful activity. Eva, indeed. Tasya, his. Dakshas. Yat, because. Pasyantinam, who were looking on. Duhitrinam, of her sisters. Prajasaha, the Lord of the created beings. Daksha. Sutam, his daughter. Satim, Sati. Avadadho, insulted. Anagam, completely innocent. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation. Prasuti, the wife of Daksha, along with the other women assembled, became very anxious and said, "This danger has been created by Daksha because of the death of Sati, who, even though completely innocent, quit her body
as her sisters looked on. ಅನುವಾದ: ದಕ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಸೂತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತುಂಬ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿ, ಸತೀದೇವಿಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವು ದಕ್ಷನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅವಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾದರೂ ಅವಳ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನುಡಿದರು. Purport. Prasuti, being a soft-hearted woman, could immediately understand that the imminent danger approaching was due to the impious activity of hard-hearted Prajapati Daksha. He was so cruel that he would not save her youngest daughter Sati from the act of committing suicide in the presence of her sisters. Sati's mother could understand how much Sati has been pained by the insult of her father. Sati had been present along with the other daughters, and Daksha had purposely received all of them but her, because she happened to be the wife of Lord Shiva. This consideration convinced the wife of Daksha of the danger which was now ahead, and thus she knew that Daksha must be prepared to die for his heinous act. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪ್ರಸೂತಿ ಮೃದು ಹೃದಯಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಆಗ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಪಾಯವು ಕಠಿಣ ಹೃದಯದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಅವಿವೇಕದ ಕೃತ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆಂದು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವಳಾದಳು. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಸತಿಯನ್ನು ತಡೆಯದಷ್ಟು ಕ್ರೂರನಾಗಿದ್ದ ಅವನು. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಸತೀದೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಅವಳ ತಾಯಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸತಿಯೂ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಕ್ಷನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನು. ಈ ವಿಚಾರವು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಅಪಾಯದ ಬಗೆಗೆ ದಕ್ಷನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿತು. ತನ್ನ ಹೀನ ಕೃತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಕ್ಷನು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. So I have to speak slowly, right? So this is a very interesting section of Srimad Bhagavatam. ಇದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. And this is a very classic example of family dispute. ಇದು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಗಳಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. So dispute between father-in-law and son-in-law. ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಾವನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಗಳ. Not an ordinary father-in-law. ಈತ ಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. And not an ordinary son-in-law. ಅಳಿಯನು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದವನು ಅಂತಲ್ಲ. The father-in-law is Daksha, Prajapati, Daksha. ಇಲ್ಲಿ ಮಾವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ. And son-in-law is Lord Shiva. ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದವನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ. So dispute is very complex. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗಳ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂಥದ್ದು. So when people are big, their problems are also complex. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So to remain humble is very safe position in this material world. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So I'll try to narrate this episode because this is the verse which explains the result of the previous activities of Daksha and Shiva and Sati. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. The conflict began in an assembly where all great personalities, demigods and all big personalities assembled for a big sacrifice. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ನಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಂತ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಗಳ ನಡೀತು. So conflict started in a spiritual gathering. ಈ ಜಗಳ ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೂಟದಲ್ಲಿ all the great exalted personalities assemble in that gathering.
ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರು. All the demigods headed by Brahma, Shiva, all were there. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. So in that assembly, Daksha Prajapati, Daksha appeared in that arena. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And when Prajapati Daksha came, he was so brilliant, effulgent. Everybody felt very insignificant, and they all stood up to welcome Prajapati Daksha. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬಹಳ ಉಳಿತಿದ್ರು. ಅವಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. Only two personalities did not stand up to greet him. ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. So one was Brahma and other one was Lord Shiva. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಎರಡನೆಯವರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ. So Brahma is father of Daksha. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದಕ್ಷನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. And Shiva is son-in-law. ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಇವರ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದರು. So Prajapati Daksha was very much offended why Lord Shiva did not stand up to greet him. ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಕ್ಷನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದನ್ನು ದಕ್ಷ ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. So Brahma did not stand up is okay because he is his father. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. But Lord Shiva is junior to him. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ದಕ್ಷನಿಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯವನಾಗಿದ್ದರು. He is the son-in-law. He just married his daughter. ಆತ ಅಳಿಯ, ಆತ ಮಗಳ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ ಕಿರಿಯನೂ ಕೂಡ. It's a general practice that son-in-law should greet the father-in-law nicely. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ. ಅಳಿಯ ಮಾವನನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. So that was the expectation of Daksha. ಅದು ದಕ್ಷನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. But our acharyas are explaining why Lord Shiva did not stand up. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಕ್ಷನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Although Lord Shiva was a son-in-law of Daksha, but he was in a much higher position than Daksha. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ದಕ್ಷನ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದು ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉನ್ನತವಾದಂತಾಗಿತ್ತು. So social relationship does not justify the seniority and juniority in the spiritual point of view. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So Lord Shiva can be son-in-law, but he is in a very highly elevated position. ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. So there is no need for Lord Shiva to get up to greet Daksha in that spiritual assembly. ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this is the first reason. Another reason is very interesting reason. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. You may say, oh, although he may be very elevated, but it is the duty of a Vaishnava to offer obeisances to another living entity. What's the problem with that? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. So Krishna says in Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Sunichaiva Sapakecha Pandita Samadarshina. So a learned sage should see everybody equally and give respect to everyone. That is the quality of a Vaishnava. So Lord Shiva was a great Vaishnava. Why he did not follow this principle? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಯಾಕೆ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. So why Lord Shiva could not do that? Because Lord Shiva could not see the
soul of Daksha. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಕ್ಷನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. Because Daksha was so much proud that his pride covered over the soul so badly that Shiva could not see the presence of soul in the body of Daksha. ದಕ್ಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. So Daksha was a personification of false ego. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. So this pride is very, very intoxicating in our life. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. So this ego creates a mood that I am very elevated. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And we expect that people will respect us. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. So in that spirit, Daksha expected that Lord Shiva will give him respect. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So pride is very, very unfavorable in our devotional service. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಡುಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So prakite kriyamanani gunaikarmani sarvasya ahankara vimuratma kartaham iti mannate. Krishna is telling that everything is done by three modes of material nature, but because of the false ego everybody is thinking I am the doer of this activity. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ. Everything is done by three modes of material nature. ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೆ. But because of false ego we think we are the doer of the activities. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is the problem. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. So we are the practicing devotees in Krishna consciousness. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So this ego also plays a significant role in our life. ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. Because we have different levels of attachment. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Chariyacha Je Seita Vaishnav. It means someone who has given up the attachment for Kanaka means gold or money, Kamini means opposite sex, and Pratishtha means profit, adoration and distinction. He has to be identified as Vaishnav. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಯಾರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ವೋ ಅವರು ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So Vaishnavism does not focus so much on externals. ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಬಾಹಿರ್ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. It is an internal journey. ಇದು ಆಂತರಿಕವಾದಂಥದ್ದು. Journey begins at Shraddha, ends at Prema. Journey begins at Shraddha and ends at Prema Bhakti. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So in this journey these are the three primary attachment. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಾವೆ. Attachment for money, attachment for opposite sex and attachment for profit, adoration and distinction. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಡೋರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ. ಪೂಜಾ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ದಟ್ ಯು ನೋ ಗುಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಡೋರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಭ, ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Our acharyas are explaining giving up money is difficult.
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. So giving up sex desire more difficult. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. But giving up love puja pratishtha is most difficult, almost impossible. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. So that's why we see in spiritual institution they don't fight for money or sex, they fight for positions. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಡ್ತವೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we have a principle that we should give up intoxication. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, including tea and coffee. ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಕುಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. But we should add one more, including tea, coffee and profit, adoration and distinction. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is not the vow, that's why you take it easily. We don't take that vow that we have to give up this. ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. So there was a couple and her husband was very much intoxicating personality. He used to consume liquor and all these things very badly. ಒಬ್ಬರು ದಂಪತಿ ಇದ್ದರು. ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಸನಿ ಆಗಿದ್ದ, ಕುಡುಕನಾಗಿದ್ದ. So typical example of drug addict. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. And his wife tried different de-addiction program. ಆತನ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. But all programs failed. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಫಲವಾಗ್ತವೆ. Then she approached a sadhu. ಆ ನಂತರ ಆ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. So sadhu is a very good profession in India. Sadhu is a good profession in India. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ. If all programs fail, then people come to sadhus. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Please blessing sadhus. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So this wife came to one sadhu seeking help. ಈ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. And she explained the problem of her husband. ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. So that sadhu came to the house. ಆ ಸಾಧು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Then that sadhu started speaking to the husband. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. After talking to him for some time, he started talking very boldly. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಧು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he said, I am very much confident by hearing you that it is impossible for you to give up intoxication. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಇಷ್ಟು ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't see any hope that you can give up this intoxication. ಈ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So wife was confused. ಆಗ ಪತ್ನಿ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. So I started thinking I gave him a different job, but he is doing something different. The wife started thinking I told the sadhu to discourage intoxication, but he started encouraging him. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಸಾಧು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then that sadhu left. ಆ ಸಾಧು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. After sadhu left, that person became very angry. ಆ ಸಾಧು ಹೋದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪತಿ ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he said, the sadhu is challenging me. ಈ ಸಾಧು ನನ್ನನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That I cannot give up intoxication. I am taking a vow now. I will give up intoxication from now. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಧು ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಸವಾಲು ಹುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So by this we can understand that intoxication of false ego is much more stronger than intoxication in drugs.
ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು. ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ. So Prabhupada has introduced this Hare Krishna movement as a de-addiction program. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. To deal with this addiction. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So our movement is the movement of humility. Our movement is the movement of humility. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀನತೆಯ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ. So people get confused that how you can achieve things in life if you are humble. ನಾವು ಭಾಳ ದೈನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. So that we'll talk later on. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So come back to the pride of Daksha. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ದಕ್ಷನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋಣ. So Daksha was extraordinary personality, therefore his false ego was also extraordinary. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು. So when you go up in your material ladder, the also false ego increases. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Very difficult. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. That's why it is said, if you want to know the character of a person, give him power. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. History says most of the people could not handle the power. ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಸೋತರು. And the classic example is Daksha. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಕ್ಷ. When you are puffed up and having false ego, you cannot see things as it is. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ ಆಗ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. People cannot see you and you also cannot see others. ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that was the classic example that Daksha could not recognize the elevated position of Lord Shiva. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ದಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. And what happened? What is the next stage? When you are too much puffed up, then you commit offenses. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So Daksha offended Lord Shiva. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಶಿವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In front of all the assembled great personalities. ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And whole thing, whatever you'll see now, is because of the offense at the lotus feet of Lord Shiva. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ದಕ್ಷನ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ. So offense is very, very powerful. ಅಪರಾಧ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಂಥದ್ದು. And nothing in this material world, including the Lord, can help you. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. If you offend the Lord, there is a chance that you can be taken care by your guru. ನಾವೇನಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೇನಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. But if you offend a Vaishnava, and especially a very elevated Vaishnava, you have no hope. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವರಿಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Our life become hopeless. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Only bad things will happen in our life. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. That's what happened in the life of Daksha. ದಕ್ಷನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಯಿತು. So what happens when
you are very proud, you are always in the revenge fantasy. You always want to take revenge. ನಾವು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೇವೆ. And they never forget. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. So Daksha, in order to take revenge, he also organized a great sacrifice. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And all the demigods were invited except Lord Shiva. ಈ ಸಭೆಗೆ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So Sati saw that all the demigods and other big personalities are going towards the house of her father for attending this big sacrifice. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. So Sati wanted to go also. ಸತಿ ಕೂಡ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Then Sati approached Lord Shiva. ಸತಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. Then there is a dialogue between Sati and Lord Shiva. ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. जय श्री राधा गिरिधारी सुबन महाप्रभु की जय. Then Sati started giving arguments, logic, why she should go. ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವನಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And she said that to go to her father's house, she doesn't need invitation. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹ್ವಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And if she goes, then she can meet so many friends, relatives and other people. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But Lord Shiva said, please don't go. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ, because you will not be respected. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And you should not go where you don't get the proper respect. ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Sati was given lot of advice by Lord Shiva. ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when the heart is weak by material attachment, good advice does not enter into the brain. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Although Sati was the elevated wife of Lord Shiva, but because of her attachment for her father and family members, she could not understand the gravity of the advice of her husband, the great Lord Shiva. ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಪತಿಯ ಯಾವ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದರ ಬಂಧನ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. That's what it said, when you are attached, it makes you blind. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರ ಕುರುಡಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. You cannot see things. ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So Sati, instead of appreciating the advice of her husband, she became very angry. ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದ್ರ ಕೋಪಗೊಳ್ತಿದ್ಲು ಸತಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. So kamayesa krodayesa rajaguna samudbhava. So when your desires are not fulfilled, then what happens? We become angry. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. So Daksha became angry because he was not respected. ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ ಬಂತು. Sati became angry because of her attachment. ಸತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಆತನ ಪರಿವಾರಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. Sati was attached for her family members.
ಇಲ್ಲಿ ಸತಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. Daksha was attached for his profit, adoration and distinction. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಲಾಭ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. So both are attachments. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ರು. So spiritual life is meant to be free from these attachments. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ. So attachment for money, attachment for opposite sex and attachment for la puja pratishtha. We have to be free from that. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. So how to be free from attachment for money? There is a process. How to be free from attachment of money? ನಾವು ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದೆ, ವಿಧಾನ ಇದೆ. So charity is the dharma of the grihasthas. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. So out of 4 ashramas, 3 ashramas are not allowed to earn money. 4 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 3 not allowed to earn money. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅವಕಾಶ. So in Kali Yuga there is a joke, sannyasis are richer than the grihasthas. That's okay, but according to Vedic principles, brahmachari, vanaprasthas and sannyasis are not supposed to earn any money. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Only grihasthas are allowed to earn money. ಗೃಹಸ್ಥರಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. And Srila Prabhupada writes in the purport of Srimad Bhagavatam, grihastha can only earn money for 2 purposes. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. For the service of the Supreme Personality of Godhead and for the service of the devotees of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ, 2ನೇದು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ. So grihasthas are responsible to maintain other 3 ashrams of the society. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇತರೆ 3 ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. That's why we are dependent on the grihasthas, the brahmacharis. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. In Kali Yuga, people don't like to give. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. In Satya Yuga, everybody was Brahmana and whatever they used to get, they used to give in charity. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. No bank account. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Satya Yuga there was no banking industry. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. This banking industry only in Kali Yuga. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Because everybody wants to earn money by working. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Because the Kali Yuga is the Yuga of Sudras. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಶೂದ್ರರ ಒಂದು ಯುಗ. People feel very proud that I have got a job. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಜಂಬದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Getting a job is the goal of life. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I have nothing against job. I have nothing against job. ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. But that should not be the goal of life. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. So working under somebody is the life of a Sudra. Working under somebody like that is the life of a Sudra. ಶೂದ್ರರ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶೂದ್ರ ಜೀವನ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. You are not able to hear me properly, right? Okay. But you are able to hear, huh? Then Brahmana, they live on charity. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Kshatriya live on taxes. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಕಂದಾಯ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ.
and Vaishyas, they live on business. ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ. All of them are financially independent. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Only the Sudras, they depend on others to get money. ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು ಮಾತ್ರ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So therefore in Kali Yuga people are very attached for money. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹಣದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So Rupa Goswami said that 50% of our earning should be given as charity. ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 50% ದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. But if you say this now, people may have heart attack. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So in order to avoid the heart attack of the devotees, Prabhupada has adjusted things. Prabhupada has adjusted the scheme of charity. ಈ ಒಂದು ದಾನದ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And he said at least 10%. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10% ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I think 10% is free from heart attack zone. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು 10% ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗೋದರ ಒಂದು ವಲಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇದೆ. Some people also feel very bad about that. ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ತಾರೆ. So in Satyuga, whatever people used to earn, they used to give in charity. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲನೂ ಗಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 100%. 100% ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. But as time progressed, I was hearing a story, very interesting story. Then people tendency to give charity reduces. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ವರಿತಾ ಜನಗಳ ಒಂದು ದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So what they do? So they started drawing a circle on the ground, and they used to throw money in the sky. Whatever falls into the inside the circle is for God, and whatever falls outside of the circle is for me. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಒಂದು ಜಾಣತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಸೀತಿದ್ರು. ಯಾವ ಹಣ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ದೇವರಿಗೆ, ಆ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಣ ಎಲ್ಲನೂ ತನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಣತನವನ್ನು ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So as time progressed further, people became more advanced. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. So circle became straight line. ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೆರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. So they used to throw money in the sky. Whatever falls on the right hand side is for God, and whatever falls on the left hand side, that's for me. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳಿತಿದ್ರು, ಹಣ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಸಿತಿದ್ರು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಲಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಬೀಳೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ತನಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು. But modern society is too much advanced. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೇನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲವಾಗಿದೆ. And they have their own unique scheme. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. They don't draw any line or circle like that because it's software age. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗೆರೆ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Everything is soft except the heart. ಎಲ್ಲನೂ ಮೃದುವಾಗಿದೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿದೆ. So they say, what they do, they throw the money in the sky. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಸಿತಾರೆ. And they tell God, my dear God, whatever you catch is yours, and whatever falls on the ground is for me. ಸೊ ಜನಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆದು, ಭಗವಂತ ನೀನು ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂದು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಂದು ಅಂತ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Because attachment level is very high. ನಮಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. And people think, why we should give charity? We are working so hard. ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಹಣ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And especially the new people, they think, oh, we are working hard and these sadhus, they don't do anything, they enjoy our money. ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಾಧುಗಳು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So they become very envious. ಇವರು ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Some family members of mine also told, what kind of sadhus are you? ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂತಹ ಸಾಧುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. Because in India there's a normal culture actually, sadhus should live very simply. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಸಾಧು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸಾಧು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳ ಜೀವನ, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನನೂ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಕಾಲ ಇದು ಎಂಥ ಕಾಲವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಜೀವನ. This is a English slogan, English joke. I don't know how we'll say. Sinful living in high-rise building. ನಾವು Sinful living in high-rise building. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So they start asking me also that you travel in AC and you travel in flight. What kind of sadhus are you? ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಜನಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಎಂಥ ಸಾಧುಗಳು, ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, AC ಇರುವಂಥ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಂಥ ಸಾಧುಗಳು ನೀವು ಅಂತ ಜನಗಳು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I started thinking, really they are talking nicely. This is a valid point. It's a valid point. ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. The simple living formula should be applicable for Iskcon devotees also. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಾಧುಗಳು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಬಟ್ I came to know for a higher principle of Iskcon mission. ಅದ ನಂತರ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಫಾರ್ ಸಾಧು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸಾಧುಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ Iskcon devotees are not exactly sadhus. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಾಧು ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದಂಥ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ. They are missionaries. They are the missionary soldiers of Chaitanya Mahaprabhu. ಇವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. We have a mission to propagate this Krishna consciousness all over the world. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. But still people become envious. ಆದರೆ devotees traveling in different ways, so people become envious. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಧುಗಳು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನಗಳು ಈ ಸಾಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. So I'll narrate 2 episode or story of pastime of Prabhupada in order to understand the mood of Prabhupada about our Iskcon mission. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ 2 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. So Srila Prabhupada was in America. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. And he was traveling by a very expensive car. ಆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. I think the car was limousine car. It's a long car, very expensive car. ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಆಗಿತ್ತದು. Even the Americans don't afford, very few people afford that during those time. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು. So eyes of the reporter became very big. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದರ ಮೇಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. So old Indian Swami traveling in limousine car, what's going on? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮೇರಿಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. Then the reporter approached, Swamiji, what is this? ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. So reporter thought he caught him. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. But he didn't know to whom he is dealing with. ಆದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತೇಳಿ. So Prabhupada was expert in dealing with issues. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what he did,
he started responding, just trying to first nurture his pride. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Because it is in America, he said, I am not an ordinary guru. I am the guru of America, which is the richest country in the whole world. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ, ಅಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Guru means I am the representative of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, who is the richest person in the whole creation. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ನಾನು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I am the servant of the richest person. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. And I am the guru of the richest country. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. In this combination, my disciples would have given a golden car. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಕಾರನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. But what to do? My disciples out of love gave this humble car, so I am just using it. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. So once Prabhupada was in a flight. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. So reporter asked, why you are flying in the flight? ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. He said, our mission is to catch the demons. Our mission is to catch the demons. ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. So they are flying. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. So in order to catch them, I have to fly also at their speed. Otherwise, how can I catch them? ಈ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. So point I am trying to make, that for the mission of this movement, we can use everything for the service of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. But for our personal life, we should live very simply. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. That is the balance Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada has taught us. ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So you have to be very, very careful. ನಾವು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. But what happens when we stay in a comfortable situation, we become conditioned by that. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. That's why we use air conditioned. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. So air condition the air, at the same time it conditions our mind also. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So with that conditioned mind, wherever we go, we always find for air condition. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೇನು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If they don't get air conditioned room, is worse than death. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂಥ ರೂಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But Prabhupada was not like that. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. For Prabhupada, staying in the Bhajan Kutir of Mayapur and staying in the palace in Los Angeles is the same. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮಾಯಾಪುರದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ರು. Because he is the pure devotee of the Lord. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. And second is become free from the attachment for opposite sex. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Just like money, sex life is also completely forbidden in other three ashrams. Very scientific. ಇತರೆ 3 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಷೇಧವಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಈ 3 ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. By this, Krishna is conveying a message that our goal of life is not to be attached to sex life, rather it should be detached from sex life.
ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. So therefore our life begins with brahmachari life, which is freedom from sex life, and ends with sannyas life, which is also freedom from sex life. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But grihastha life is allowed to have sex to get Krishna conscious children. ಆದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that's why Prabhupada is writing, if some grihastha only engage in sex life only for begetting Krishna conscious children, they are also brahmacharis. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Prabhupada says, as long as sex desire will be there, it is very, very difficult to experience the bliss of Krishna consciousness. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because attraction between opposite sex is the binding factor of this material world. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. This whole material world is moving because of this sex desire. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೊರೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ. So it's most difficult to give up these desires. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. For that we need to have training and education and proper association. ಸೊ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ಸಂಘ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because time is limited, I cannot go in detail. ಸಮಯದ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So I can go little detail. Another 10 minutes. Question answer is also needed, no? Okay. The third attachment is the strongest attachment for love, puja and pratishtha. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು, ಇದು ಪೂಜಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮತ್ತು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And this is available in 4 ashrams. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It is very subtle but very, very strong. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು. So Mahaprabhu, Srila Prabhupada, all our acharyas are giving lot of teachings how to be free from this disease. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಶ್ರೀಲ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has said, Jaro Pratishtha Sukorero Vishtha. So this love puja pratishtha is compared to the stool of a hog. ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಲಾಭ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಂದಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮಲಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂಥೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So I was wondering why boar stool, why not other stool? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಈ ಹಂದಿಯ ಒಂದು ಮಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. And one day I had a class from a sannyasi explaining this stool business. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಲದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. So I will not go into those intricate details, but I will tell the essence. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Essence of the point is that generally we take food and pass stool. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But the hogs, they eat stool. ಆದರೆ ಹಂದಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಲವನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. So their stool must be very special. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. Terrible. And when I speak, people put like that as if something is too smelly.
ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು, ಈ ವಿವರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಗಳು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. So what is our reaction? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? When there is a hog stool, we just don't go nearby. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹಂದಿಯ ಮಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರ ಹತ್ರ ಸಮೀಪ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು. So when we carry that disease in our heart, Krishna also will not come near our. ಈ ಒಂದು ಮಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Because it's very much smelly, too much bad smell, so Krishna doesn't come near us. ಈ ಒಂದು ಮಲ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So therefore we have to change our smell of the body. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ, ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. So we use perfume to change the external smell of our body. ನಾವು ಸೌಗಂಧಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಾತವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ. Forgetting our internal smell. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Krishna is not interested in external. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಹಿರ್ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. He is interested in our internal feeling. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. So only quality that can attract the attention of the Supreme Personality of Godhead, that is humility. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನ್ಯತೆ, ದೀನತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We can have unlimited qualities in different areas, but if we miss this quality, everything is zero. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ದೈನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So humility means to know our own constitutional position. ನಾವು ಏನು ದೈನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಹಂತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Sometimes people think humility means thinking yourself very low. It's not like that. ಜನಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೈನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೀಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. Humility means to recognize our insignificant position in relationship with the Supreme Personality of Godhead. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೈನ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಂತ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ದೈನ್ಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ. We are very, very insignificant. ನಾವು ಅತ್ಯಲ್ಪರು. ನಾವು What is the size of the soul? ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/10,000 part of the tip of the hair. 10,000ದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಮೊನೆಯಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. Very unique mathematics. ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ. Only coming to Iskcon I came to know the tip of the hair can be divided. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗ, ಒಂದು ಮೊನೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Not only 1-2 parts, 10,000 parts. ಇದು 10,000ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಪ್ರಭುವರು. So I'll narrate an analogy, then complete my class. I'll narrate one analogy. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರಂತೆ. So this analogy will convey the insignificant position of us. ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಎಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸ್ಥಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. So out of whole creation, 3/4 is spiritual world. ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4/3 ಭಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. 1/4 is the material world. 4/1 ಭಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. And in this material world there are unlimited universes. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶ್ವಗಳಿದ್ದಾವೆ. We are in the smallest universe. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Where Brahma has only 4 heads. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 4 ತಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ.
So not that we become proud, even Brahma becomes proud. ನಾವಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಹಂಕಾರ. That is the nature of this world. That is the nature of this world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಗುಣನೇ ಅದು ಆಗಿದೆ. So once Brahma came to meet Krishna in Dwaraka. ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. And doorkeeper stopped him. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ತಡಿತಾನೆ. He said, I have to check with my Lord. Doorkeeper said, I have to check with my Lord that whether you are allowed or not. ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And Brahma said, I am Brahma, please convey that. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then Lord asked the doorkeeper, who is Brahma? ಆಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. Then he was asked like that, who is Brahma? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. He thought, I am the only Brahma. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. Then Krishna came to know that he is four-headed Brahma. ಆ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ, ಆತ 4 ತಲೆ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. So he entered into the assembly of Krishna. ಸೊ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. So that was Brahma Mahamilan Utsav. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಮಿಲನ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And all Brahmas of the creation, they came to meet Krishna. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. And by the Yogamaya potency, everybody is seeing other Brahmas. ಯೋಗಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So our Brahma saw that 8-headed Brahma, 16-headed Brahma, 100-headed Brahma, 10,000-headed, 1,000-head, 1 lakh, like that. ಇಲ್ಲಿ 4 ತಲೆಯ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ 8 ತಲೆ, 16 ತಲೆ, 100 ತಲೆ, 1000 ತಲೆಗಳಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. And people become curious how they manage so many heads. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. For us one head is giving too much headache. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ. So by that Brahma was humbled. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಳ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ, ತಾತನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ. So we are in the smallest universe. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ. So you know that we have 14 planetary systems in each universe. We have 14 planetary systems. 14 ಲೋಕಗಳ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. So we are in Bhuloka. ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. In Bhuloka there are many planets. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. So we are in earthly planet. ನಾವು ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. There are many continents in the earthly planet. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. We are in Asia continent. ನಾವು ಅದರ ಏಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. In Asia there are a lot of countries. ಆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. We are in India, Mera Bharat Mahan. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. So in India there are many states. ಆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. We are in the great state of Karnataka. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. In Karnataka there are many cities, towns and villages. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. So we are in glorious city, Bangalore. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. So there are many localities in Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. So we are in this locality. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. There are many buildings in this locality. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. We are in Hare Krishna temple of Iskcon. ಆ ಹಲವಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. So in this temple there are many halls and rooms. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೂಮ್ಗಳು, ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. We are in the Radha Giridhari Mahaprabhu temple hall. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗಿರಿಧಾರಿ, ಗಾಂಧರ್ವ ಗಿರಿಧಾರಿ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. So in this temple hall also there are unlimited living entities. Unlimited living entities, some are visible, some are not visible. ಈ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
So there are maybe 100 human beings. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And each of us is one of them. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. We are great, right? ನಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ವಾ? Very insignificant. ಬಹಳ ಅತ್ಯಲ್ಪರು ನಾವು. But because of the false ego, we are thinking. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತೇಳಿ. I am something. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಂತೆ. So even we enter into Iskcon, Krishna through Prabhupada wants to make us humble. Krishna wants to make us humble, no? That humility is the quality. So that's why Prabhupada changed the name through initiation. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ. So initiation means we change our names. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. So we become Das. ನಾವು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಾಸ ಅಂತ. Everybody has different name but title is Das. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದ್ರೇನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಸ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So one officer called me once, "Are you Mr. Das?" I said, "Everybody is Das in Iskcon. Which is Das you want to talk to?" ಪ್ರಭುಜಿಯವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ದಾಸ್ ಅಂತಾರಂತೆ. ಪ್ರಭುಜಿಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಯಾವ ದಾಸರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. So Prabhupada did that to make us humble. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೈನ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. So Maya is very clever. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು. But Prabhupada introduced a system that we should address other devotees as Prabhu. ಆದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Although I am Das, but people address us as Prabhu. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಸ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So nature of this world is that when we hear same thing again and again, we start believing that. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. So we start thinking maybe I was Das at the time of initiation, now I am Prabhu. ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ದಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ದೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಭು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂತ. So when he called, he said, "Who is speaking?" "Samsundar Prabhu speaking." ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಶುದ್ಧ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So he has been elevated from Das to Prabhu. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಸನ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But people don't feel happy with Prabhu title. ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. Indian people love titles. ಭಾರತೀಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ. This title is the manifestation of our false ego. ಈ ಒಂದು ಬಿರುದುಗಳು ನಮಗೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದು. And we start thinking only Prabhu, what is this? ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಭು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. And in Iskcon everything is Maha. In Iskcon everything is Maha. Maha Harinam, Maha Prasad, Maha Big Book. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Right? Doesn't happen here? Maha Harinam. ಮಹಾ ಹರಿನಾಮ್. Everything is Maha. ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So why I will be only Prabhu? ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೇಕು, ಮಹಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? So you should become Mahaprabhu. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. That is called Ishvara Bhav. That's the mood of that master, Ishvara Bhav. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is the disease we have. ಇದೊಂದು ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಕೂಡ. Unless we completely focus on that disease, it is very, very difficult to come out from that disease. ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೋಗದ ಒಂದು ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Krishna consciousness is the process to come out from that disease. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. So they will come out from the disease, that is our success. ನಾವು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೇವೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತೇವೆ.
I can go on, but time is limited, so I'll end here. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Any question? 5 minutes. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಮಿತಿ ಇದೆ. Hopefully no question. Question? Okay. ಪ್ರಶ್ನೆ. How to understand humility? How can we understand humility in a better way? So we should not. Thinking of lower is also a symptom of pride. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹಂಬಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ದೈನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದೈನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So once my Guru Maharaj told Prabhupada, I am most fallen. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪತಿತನು ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. And Prabhupada replied, you are not most of anything. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಅತಿ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. So Sudama was very poor. ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮ ಭಾಳ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ. And he was very proud of his poverty. ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಆತನ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. That's why Krishna gave him opulence to free him from this pride. ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಸುಧಾಮನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. I am rich, I am poor, I am this, I am that, all are false identifications. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ನಾನು ಬಡವ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So humility means to recognize our real constitutional position. ಒಂದು ಜೀವ ಏನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. Gopibartu Padakamalaya Das Dasanu Das. I am the servant of the servant of the servant. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಅವರ ಸೇವಕನ ಸೇವಕ ಅಂತ. That is our constitutional position. When you recognize that, we are humble. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದೈನ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. How to practice it? ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? Practice is not to thinking of ourselves very less. Oh, I am fallen. This is not the way to practice. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕೇವಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. The process to practice this is to recognize the greatness of others. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Recognize the greatness of others. When we start recognizing that, in the process we naturally become humble. ಬೇರೆ ಇತರ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is called positive attitudes towards life. ಇದು ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಈ ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಲೇಂದ್ರಿಯ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.